Assalamu alaikum everyone. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, thank you. So almost 15 persons are joined. So we can start now. In the last class, we tried to see how what is journal entries and how debit and credit take place and what is the necessity of recording the transactions. So today we will try to see the accounting cycle, and whenever we will see the accounting cycle, it will be more clear to all of you that how the accounting works and what is the basic objective of accounting, especially financial accounting. And also in the last class we have seen the annual report, and in the annual report we have also seen the financial statement, that how the financial statements have been prepared by the uh, organizations. So এইটা যদি আমরা দেখার ট্রাই করি, we will understand the how the financial statements are preparing and what are the necessity of recording the transactions and preparing the financial statements. So accounting, so every cycle, as you know that cycle requires some steps that starts from a specific point and ends at a specific points, and after that it recurs, or it is recurring uh, in his box. So that is called cycle. So whenever we talk about the accounting cycle, it is also same. So this is the accounting cycle. It just starts from here and it goes on and ends here. And after that, it also starts from here. So this is called cycle. So if we see the financial accounting cycle, the first step is to analyze the business transactions. And you have already know how to identify the transactions and what are the necessity of identifying the transactions. If you want to do a business, if you want to operate a business, then you need to analyze the business transactions. And we have also mentioned the differences between events and transactions. So events is just an event, but whenever it comes to transactions, it is related with the economic form or economic thing. And also, whenever it comes to transactions, it will change the financial state of the business, or it will affect the financial position of the businesses. So this is the basic difference between events and transactions. So you have to first identify the transactions, and after that you have to record the transactions by the help of journal entries. And in the last class we have seen how to do the journal entries. So this is the second step. You have to record the transactions by the help of journal entries, and you have mentioned that the journal is the primary book of accounts. Primary books of accounts. So that means we usually record the transactions in the journal entries primarily. And after that, the next step is to post to ledger accounts. And after recording the transactions, you need to post it to the ledger accounts. So ledger accounts basically the permanent books of accounts. Journal হচ্ছে primary book, ledger is the permanent book of accounts. And what is that mean? Uh, this is mean that you have to, or you are recording the transactions permanently by the help of journal and ledger accounts. Okay. And after preparing the ledger, we prepare the trial balance. We try to prepare the trial balance, and by the help of trial balance, we
basically balance the both side of the accounts, debit and credit sides. This means that, and we have already told you, or we are telling continuously, that accounting has a basic equation equal to a plus b, and this means that there are two broad sides, and or there are two broad sides of accounts. Whenever we do the journal entries, it is also has two sides, debit and credit. Accounting cycle has two sides, a equal to l plus b, and both side will be the same, or the amounts of both side will be same, whatever it is. Suppose a debit has 10,000 taka, credit will also be the same amount, 10,000 taka. So by the help of trial balance, we usually uh, check the mathematical accuracy, whether the debit and credit are recorded uh, according to the or correctly recorded correctly or not. So এই ট্রায়াল ব্যালেন্সের মাধ্যমে বেসিক্যালি we check the mathematical accuracy whether the debit and credit are same or not. So if you make a mistake recording the journal, so debit credit will not be the same, and it will be caught, or these mistakes are to be caught in a trial balance, or while preparing the trial balance. So that is why we prepare the trial balance to check the mathematical accuracy whether the debit and credit side are you know uh, same or not. And after that, we usually there are some adjustment come after preparing the trial balance. For example, uh, so অ্যাডজাস্টমেন্ট কেন আসে এটা আমাদের একটু বুঝতে হবে. Let's talk about an example. Suppose you are giving insurance for your business for taka, for example, 12,000. So you are paying the insurance amount 12,000 taka at the starting of a year. For example, 2024 আমরা ব্যবসা শুরু করছি. So in that year we are paying the insurance for 12 months টাকা 12,000. তাহলে পার মান্থ এক্সপেন্স, প্রিপেইড এক্সপেন্স, সরি, প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ইজ 1,000 টাকা, পার মান্থ 1,000 টাকা করে পড়ে. সো উই আর পেইং অ্যাডভান্স, 12 মাসের জন্য দিচ্ছি 12,000 টাকা. সো ইন দ্যাট কেস এই 12 মাসের জন্য 12,000 টাকা দিচ্ছি, এটা আমি এট দ্য যে জানুয়ারি মাসে পে করছি, ইন দ্যাট মান্থ we cannot record it as an expense. সম্পূর্ণ টাকাটা আমরা এক্সপেন্স হিসেবে রেকর্ড করতে পারি না, বিকজ এটা আমার সম্পূর্ণ এক্সপেন্স একবারে হচ্ছে না. So rather we are preparing it. Suppose আমি after 6 months we will prepare the financial statement prepare করব, তাহলে আমি 1 বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স দিয়েছি. সো ইন দ্যাট কেস আমরা ওই 1 বছরেরটা যদি এক্সপেন্স হিসেবে ট্রিট করি, that will be a mistake. In that case we need to adjust the amounts. ওই যে 6 মাস পরে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছি, ওকে. সো 6 মান্থস যখন আমরা প্রিপেয়ার করব, আফটার 6 মান্থস আর 6 মাসের অ্যামাউন্ট যেটা আমরা দিয়েছি এক্সট্রা, সেটাকেও যদি আমি এক্সপেন্স ধরি, ইন দ্যাট কেস প্রফিট অন নেট প্রফিট উইল বি লোয়ার. আমাদের নেট প্রফিটটা প্রপারলি শো করবে না, লো দেখাবে, কম দেখাবে. রেদার ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য অ্যামাউন্ট. ওই যে 6 মাস পর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুন মাসে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যদি প্রিপেয়ার করি, ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য অ্যামাউন্ট. জানুয়ারি মাসে যে 1 বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স দিলাম, তো এটা সম্পূর্ণ এক্সপেন্স আমরা ধরতে পারবো না, কারণ কি 6 মাস পরে আমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করছি. সো উই হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য অ্যামাউন্ট. ইন দ্যাট কেস 6 মাসের জন্য এক্সপেন্স আমাকে কাউন্ট করতে হবে, বাকি 6 মাস ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সটা প্রিপেইড হিসেবে যাবে, যেটা আমার অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করব আমরা. সো অ্যাসেটের ডেফিনেশন ছিল যে what amount or the amount which will give you the financial benefit over the years or more than 1 year. সাপোজ 1 বছরে বা অনেক দিন যাবত যেটাকে আমাদেরকে
করবে, সার্ভিস দিবে, সেটাকে আমরা অ্যাসেট হিসেবে কাউন্ট করি। অর্থাৎ মোর দ্যান 1 ইয়ার কোনো কিছু যদি আহ, আমাদেরকে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল বা নন ফাইন্যান্সিয়াল যে কোনো ধরনের বেনিফিট দেয়, সেটাকে আমরা অ্যাসেট বলি। সো ইন দ্যাট কেস we have to adjust the amount before preparing the financial statements. So if you cannot, or if you do not understand anything, you can ask the question. This is important to understand যে কেন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব, and এই অ্যাডজাস্টমেন্ট যে আমরা দিচ্ছি, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট ইট উইথ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স। এই অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে, and after adjustment we will try to prepare the financial statements. This is the task of financial accounting, that financial accounting needs to prepare the financial statements so that the users or the shareholders can make their decisions ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপরে ভিত্তি করে। সো আমরা ফার্স্ট ক্লাস থেকে বারবার we mentioned that the financial statements has 5 parts. First of all, income statement, owner's equity. Second one is owner's equity statement. Third one is balance sheet or financial position. Fourth one is cash flow statement. Number 5 is disclosure. So these are the elements of financial statement. এইটাই হচ্ছে আমরা প্রিপেয়ার করব বাই দ্য হেল্প অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং। সো দিস ইজ জাস্ট অ্যাকাউন্টিং সাইকেল, এবং এটা যে চলছে 1 বছর ধরে এই কাজটা চলতে থাকবে। সো আফটার 1 ইয়ার আবার এটা শুরু হবে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড সাইকেল। সো আমরা যদি ইফ ইউ সি in a broad line, so you have to do the identify the transaction, you have to do journal entries, you have to do ledger accounts, trial balance, adjusting entries, and after adjustment you have to prepare the financial statements. So this is the main objective of financial accounting. Do you get the point? So ultimately we have to prepare the financial statements. So আমরা so far we have seen the journal entries in details, so I'm not going to talk about it. So this is the pro forma of journal entries. I've given you the exercises, some exercises in the last class. You need to practice it, and after that we prepare the ledger accounts, and this is the permanent book of recording the transactions. So আমরা ledger account, so this is just a pro forma of ledger accounts. We're not going to uh, you know calculate or prepare everything, for example trial balance or ledger accounts, because there are there is a time limitations. And as I have mentioned you that this course is the combination of 2 courses, financial accounting and management accounting. So we'll try to do or finish this course concisely, and at that moment we are just try to see the financial accounting things. So we are not going to do ledger accounts or trial balance or everything in details. Rather, we will try to focus on the main objective of the course, or main things what you have to do is to prepare the financial statements, and we will try to do or learn how to prepare the financial statements. If you want to prepare it, you have to know what is the how the cycle is going on. That is why we are just introducing the basic things. What are the steps uh, before preparing the financial statements? What are the steps involved basically before preparing the financial statements? So ledger accounts is the uh, this is the permanent books of accounts, and after preparing the ledger we try to prepare the trial balance. And as I have told you that trial balance is preparing to check the mathematical accuracy whether the debit and credit are the
same or not, as we know that debit and credit side will be the same. This is the pro forma of trial balance. There is a debit side, there is a credit side. So আমরা ledger করার পরে we'll try to do the trial balance, এবং এই ব্যালেন্স গুলো আমরা নিব হচ্ছে লেজার অ্যাকাউন্টস থেকে। সো সাপোজ ক্যাশের একটা লেজার অ্যাকাউন্টস আমরা করছি, তাহলে ক্যাশ ডেবিটে কত টাকা ছিল? 15,200 টাকা। সো ইউ হ্যাভ টু ক্যারি দিস ক্যাশ অ্যামাউন্ট হেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স, যেটা আপনি ডেবিটে লিখবেন। ফর এক্সাম্পল আনআর্নড সার্ভিস রেভিনিউ, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ লায়াবিলিটি। সো লায়াবিলিটি ক্রেডিটে বসে, এটা আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স, সরি, ledger accounts থেকে নিয়ে আসবো। So after carry all of the accounts from ledger, সমস্ত অ্যাকাউন্টস গুলা লেজার থেকে নিয়ে আসে আমরা এখানে বসাবো। ডেবিটের টাকাটা ডেবিটে বসাবো, ক্রেডিটের টাকা ক্রেডিটে বসাবো, and after that we'll try to sum up and see whether both sides are same or not. সবসময় both sides সমান থাকবে। If you do not make a mistake, what if you make a mistake while recording the journal entries or recording the ledger accounts, then the both side will not be match, তারা ম্যাচ করবে না। সো এই ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাকুরেসি আমরা দেখবো হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের মাধ্যমে। And after preparing the trial balance, so আমরা যেটা বললাম অ্যাডজাস্টিং এর ক্ষেত্রে উইল ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট সাম অফ দ্য এন্ট্রিজ, যেটা আমাদের অগ্রিম পে করা হয়েছে, অথবা ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ, লেটস টক অ্যাবাউট অ্যানাদার এক্সাম্পল। আমরা হচ্ছে একটা যে কোনো XYZ কোম্পানির কাছ থেকে আমরা ইয়া করলাম, উই হ্যাভ জাস্ট টেকেন আ অ্যাডভান্স। আমরা ABC কোম্পানি, আমরা XYZ এর কোম্পানির কাছ থেকে আমরা অ্যাডভান্স নিলাম 1,00,000 টাকা, সো দ্যাট কেন উই উইল ডেলিভার দ্য প্রোডাক্ট। আমরা উই আর সেলিং দ্য প্রোডাক্ট টু দেম, এবং আমরা এই প্রোডাক্টটা তাদেরকে সেল করব, ডেলিভারি করব সাপোজ এখান থেকে 2 মাস পরে। তাহলে 2 মাস পরে যে আমি প্রোডাক্টটা দিব আর এখন টাকা নিয়ে নিচ্ছি অ্যাডভান্স, সো দিস ইজ কাইন্ড অফ এ আমাদের জন্য হচ্ছে লায়াবিলিটি, যে টাকাটা নিচ্ছে। কেন? উই হ্যাভ টু গিভ দ্য প্রোডাক্ট, উই হ্যাভ টু, তাদেরকে টাকা আসছে সেটা আমাদের অ্যাসেট, বাট এট এ টাইমে আমরা তাদের কাছে লায়াবল টু সেন্ড দ্য প্রোডাক্ট, টু ডেলিভার দ্য প্রোডাক্ট। ইন দ্যাট কেস এইটা হচ্ছে আমাদের, যদি 2 মাস পরে হচ্ছে আমরা 1,00,000 টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি, আমরা 50,000 টাকা প্রোডাক্ট দিলাম, তাহলে এই যে 50,000 টাকা দিয়ে দিয়েছি, দিস মিনস দ্যাট 50,000 টাকা পর্যন্ত আমার আর্ন হয়ে গেছে, আমার রেভিনিউ হয়েছে, ঠিক আছে? আর বাকি 50,000 এখনো আমরা পে করি নাই। সো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য অ্যামাউন্ট। এই যে আমি 50,000 দিয়ে দিলাম প্রোডাক্ট, তাহলে 50,000 আমার দায়, লায়াবিলিটি যেটা ছিল এটা কমে যাচ্ছে। ইন দ্যাট কেস আমার রেভিনিউটা আর্ন হচ্ছে 50,000, আর রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট, দিস মিনস 50,000 টাকা ইজ রিমেইনিং অ্যাজ এ লায়াবিলিটি, লায়াবিলিটি হিসেবে থাকছে, কারণ উই হ্যাভ টু অলসো ডেলিভার দ্য প্রোডাক্টস অফ 50,000 টাকা পরে। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাডজাস্ট দ্য অ্যামাউন্ট উইথ trial balance, and after adjusting it you can proceed to the next step to prepare the financial statements. So you have to prepare the financial statements. So this is the main objective আমরা যেহেতু কথাবার্তা বললাম, so for the help of or to understand the why do you need to financial statement and what are the steps are involved before preparing the financial statement, কি কি step আছে। So if we do not know the steps, we cannot produce the financial statements. So that is why we have talked about the accounting cycle. So do you get the point what I'm talking about? The financial statement আমরা prepare করব, this is the main objective. এই পর্যন্ত আপনারা clear কিনা? Just please give me your feedback so that I can proceed. ইয়েস স্যার, মোটামুটি। So I জি hope, স্যার, thank you. ক্লিয়ার। I hope you all understand. So আমাদের this is the main step. আমরা হচ্ছে before midterm exam, আমি so far we have seen 3 chapters and this is the last chapter for midterm exam or for from the financial accounting course as well. So you have to be very careful
এইটাই হচ্ছে যেহেতু আমাদের মেইন অবজেক্টিভ এই কোর্সের, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কেয়ারফুলি। সো আমরা হচ্ছে উই ক্যান প্রসিড। দিস আর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস। আমি আগেও বলছি যে দেয়ার আর, দিস শুড বি, there are basically five financial statements or five parts of the financial statements. Five parts of the financial statements basically. So পাঁচটা পার্টের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টস, যেটাকে আমরা বলি স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেন্সিভ ইনকাম অ্যান্ড আদার লসেস। নাম্বার টু, statement of owner's equity statement or statement of changes in equity or owner's equity statement. Number three, balance sheet. Number four, cash flow statement. So you have to আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই প্রতিটা স্টেটমেন্ট করার উদ্দেশ্য কি এবং তারা আমাদেরকে কি ধরনের ইনফরমেশন প্রোভাইড করবে। সো ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য ইনকাম স্টেটমেন্টস, ফার্স্ট অফ অল আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট নিয়ে যদি কথা বলি, সো দিস স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি প্রেজেন্টস দ্য রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্সেস, and you have to match the revenue with the expenses, and after matching it you will get the net income or net loss. Net income or net loss. So you will get the net income or net loss after preparing the income statement. In that case you have to match the all of the revenues of your company with all of the expenses. So এই রেভিনিউ কত হয়েছে, টোটাল টোটাল আমাদের এক্সপেন্স কত, সেটা ম্যাচ করার পরে আমরা নিট ইনকাম অথবা নিট লস পাবো। সো সাপোজ নিট রেভিনিউ, রেভিনিউ মিনস ইনকাম, রেভিনিউ ইজ লোয়ার, নিট রেভিনিউ ইজ লোয়ার দ্যান দ্য নিট লস, সরি নিট এক্সপেন্স। ইন দ্যাট কেস আমরা কি পাবো, নিট ইনকাম পাবো আর নিট লস পাবো, বলুন তো? হোয়াট? It loss. Right, net loss পাবো আমরা, because expenses is greater than the revenue. So as simple as that, we will get the net loss, and vice versa. So if the net revenue is greater than the net income, sorry, net expenses, in that case আমরা হচ্ছে net income পাবো। So the basic objective of this income statement, এটাকে আমরা এখন এটাকে আপডেট ভাষায় বলা হয়, বা অ্যাকর্ডিং টু আইএফআরএস দে হ্যাভ আপডেটেড দ্য টার্ম, এটাকে বলা হয় স্টেটমেন্ট অফ কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম অ্যান্ড আদার লসেস। আর সংক্ষেপে আমরা বলি ইনকাম স্টেটমেন্ট, বা আগে বলা হয়তো। সো এর মাধ্যমে আমরা এটা নিট ইনকাম বা নিট লস পাবো। সো দিস ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ দিস ইনকাম স্টেটমেন্ট, টু ফাইন্ড আউট দ্য নিট ইনকাম অর নিট লস। কারণ কি, if you want to measure or analyze the performance of the businesses, you have to look for the net income, you have to look for the net loss, whether they are making profit or not, they are making profit or not, or what is their financial conditions. If they are making profit, how much is the profit, what are the consistency consistencies they are maintaining, যে নিট ইনকাম হচ্ছে 2020 সালে 5,000, 2021 সালে 10,000, 2022 সালে 12,000, এইভাবে কনসিস্টেন্টলি বাড়ছে কিনা, বা তাদের অ্যাকচুয়ালি তাদের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সটা কেমন। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যানালাইজ ইট, ইউ হ্যাভ টু লুক ফর দ্য নেট ইনকাম অর নেট লস অ্যামাউন্ট। দ্যাট ইজ ওয়াই we prepare the income statement. So this is the first statement, যে আমরা নিট ইনকাম বা নিট লস জানতে পারি এই স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করার মাধ্যমে। সো second one is owner's equity statement, and another name is changes in owner's equity, সে একই কথা। So owner's equity statement basically বলছে reports the changes in owner's equity for a specific period of time. So it is, it shows the changing amount in the owner's equity. So owner's equity statement basically এটা হচ্ছে মালিকের কত টাকা সত্ত্ব আছে, অর্থাৎ হাউ মাচ অ্যামাউন্ট ইজ ওনড বাই দ্য ওনার্স অফ দ্য বিজনেস। মালিকের কত সত্ত্ব আছে বিজনেসে, সেটা আমরা
measure করি by the help of owner security statement. For example, whenever we're talking about the company business, so there could be thousands or crores of shareholders, and shareholders are the owners of the company. So যদি শেয়ার হোল্ডার একটা কোম্পানির 1 লক্ষ থাকে, দিস মিনস মালিকও হচ্ছে ওই 1 লক্ষ মানুষ। তাহলে এই 1 লক্ষ মানুষের সত্ত্ব বা তাদের কি পরিমাণ ক্যাপিটাল দে হ্যাভ ইনভেস্টেড ইন দিস বিজনেস, সেটা আমরা কিসের মাধ্যমে জানতে পারবো? ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। হাউ মাচ অ্যামাউন্ট দে ওন্ড, তাদের কত টাকা বা সত্ত্ব আছে ব্যবসায়, সেটা যদি আমরা জানতে চাই, ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার দ্য ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টস। সো এখানে বেসিক্যালি ক্যাপিটাল আসবে, যে কত টাকা ক্যাপিটাল আছে, কত টাকা নিট ইনকাম হয়েছে, মালিকের হাউ মাস ক্যাপিটাল ইজ ইনভেস্টেড বাই দ্য ওনার্স, এডিশনাল ক্যাপিটাল নিয়ে এসেছে কিনা, হাউ মাস অ্যামাউন্ট দে হ্যাভ উইথড্রন ফ্রম দ্য বিজনেস, কত টাকা উইথড্র করছে। সো দিস আর দ্য থিংস উইল কাম হিয়ার, and you can understand or you can get to know how much capital is owned by the owners of the business, যে ওনারের এখন সত্ত্ব কত, তাদের ক্যাপিটাল কত আছে বেসিক্যালি। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেটমেন্ট। আমরা জানলাম এটা মালিকের সত্ত্ব কত, সেটা বলবে আমাদের। নাম্বার 3 ছিল হচ্ছে ব্যালেন্স শিট, যেটাকে আমরা বলছি স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন। অ্যাকর্ডিং টু দ্য আইএফআরএস এটাকে বলা হয় স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন, সংক্ষেপে ব্যালেন্স শিট। সো by the help of balance sheet you will know the what are the assets, total assets, or what are the total liabilities of the company has right now, তাদের টোটাল অ্যাসেট কত, টোটাল লায়াবিলিটিস এর পরিমাণ কত, সেটা বা টোটাল ওনার সিকিউরিটির পরিমাণ কত, এবং দুই সাইড মিল আছে কিনা। আমরা বলছি যে ডেবিট এন্ড ক্রেডিট সাইড উইল বি দ্য সেম। সো দুই সাইড আমাদের সেম আছে কিনা এটা আমরা জানতে পারবো এখান থেকে। সো ব্যালেন্স শিটের মাধ্যমে বেসিক্যালি আমরা টোটাল অ্যাসেট কত টাকা কোম্পানির সেটা জানতে পারি, এবং টোটাল লায়াবিলিটিস কত টাকা সেটা জানতে পারি, টোটাল ওনার সিকিউরিটি কত আছে কোম্পানির সেটা জানতে পারি। এবং অ্যাসেটের আন্ডারে দেয়ার কুড বি ফোর সিগনিফিকেন্ট আর ফোর সাবসেক্টরস। অ্যাসেটকে আবার 4টা ভাগে ভাগ করা হয়। সেটা আমরা দেখবো বা দেখার ট্রাই করবো। 4টা ভাগ কি কি, যে কারেন্ট অ্যাসেট, লং টার্ম অ্যাসেট, ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট। সো দিস আর দ্য ক্যাটাগরিজ, যে এই ধরনের অ্যাসেট আমার থাকতে পারে। লায়াবিলিটিস হইতে পারে লং টার্ম লায়াবিলিটিস, শর্ট টার্ম লায়াবিলিটিস। সো দ্য বেসিক থিং ইজ দ্যাট you have to understand, or you can find the information regarding the assets and liabilities, যে আমাদের কত টাকা অ্যাসেট আছে, কত টাকা লায়াবিলিটিস আছে, কত টাকা অনার সিকিউরিটি আছে আফটার স্পেসিফিক ডেট অর আফটার সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম, সেটা আমরা জানতে পারি ব্যালেন্স শিট প্রিপারেশনের মাধ্যমে। and there are another statement, যেটা এখানে ওইটা আমাদের আপাতত না হলেও চলবে, বাট সেটা 4 নাম্বারটা ছিল হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো। এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বেসিক্যালি উই উই নো হাউ মাচ ক্যাশ উই হ্যাভ রাইট নাও, কোম্পানির কাছে কত টাকা ক্যাশ আছে। ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট বেসিক্যালি মেইনটেইনস দ্য ট্রানজাকশনস রিলেটেড টু ক্যাশ, যেটা ক্যাশ ট্রানজাকশন হয় সেটা, আহ, কত টাকা আমার ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে, কত টাকা আমার ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে, এবং ব্যালেন্সটা কত টাকা আমার হাতে কত আছে, সেটা আমরা জানতে পারি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। অ্যান্ড দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট টু নো অর আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ মাচ ক্যাশ অ্যামাউন্ট উই হ্যাভ ইন ইন দ্য কোম্পানি অর ইন দ্য অর্গানাইজেশন, আমার কত টাকা ক্যাশ আছে এখন বর্তমানে। তো সেটা আমরা জানতে পারি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লোর মাধ্যমে। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যত টাকা টোটাল ক্যাশে খরচ করেছি, তো সেটা দিস মিনস খরচ করা মানে হচ্ছে আমার ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, how much amount of cash is inflow, or you know, যে আমার কত টাকা ইনফ্লো হয়েছে or অর্গানাইজেশন আসছে, এই দুইটার ব্যালেন্স, যে আউটফ্লো কত, ইনফ্লো কত, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রেস্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট, কত টাকা অ্যামাউন্ট আছে সেটা আমার জানতে পারি, বা আমার হাতে কত টাকা ক্যাশ আছে স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লোর মাধ্যমে।
এন্ড লাস্টলি আরেকটা ছিল হচ্ছে নাম্বার 5, ডিসক্লোজার্স, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম, সাম অ্যামাউন্টস which cannot be shown in this four statement, যেটা বা কিছু ট্রানজেকশন বা কিছু ইভেন্টস আছে বেসিক্যালি, যেটা এই চারটার কোনোটাই শো করা হয় না, সেটা আমরা ডিসক্লোজারে নোট দিয়ে দিই। ডিসক্লোজার মিনস নোটস, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য নোটস। সো দিস আর দ্য 5 স্টেটমেন্টস বা 4 স্টেটমেন্টস ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার। এখন আমরা যদি প্র্যাকটিক্যাল ইনকাম স্টেটমেন্ট দেখি একটা, সো দিস ইজ দ্য প্রো ফর্মা অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট, যার মাধ্যমে আমরা বললাম যে নিট ইনকাম কত টাকা সেটা আমরা জানতে পারি। সো দিস ইজ দ্য সিম্পল ফর্ম অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট। রেভিনিউ টোটাল, সো বেসিক্যালি কোম্পানি আর্নস রেভিনিউ বাই সেলিং প্রোডাক্টস। যদি মার্সে সরি মার্চেন্ডাইজিং অর্গানাইজেশন হয়, তাহলে কোম্পানি বেসিক্যালি প্রোডাক্ট সেল করার মাধ্যমে যত টাকা আসে সে তার মাধ্যমে সে রেভিনিউ গেইন করে। আর whenever it comes to সার্ভিস রিলেটেড কোম্পানি আর সার্ভিস অর্গানাইজেশন, তারা সার্ভিস, তারা তো আর প্রোভাইড করে না, কোনো প্রোডাক্ট প্রোভাইড করে না বা সেলস করে না, রেদার দে প্রোভাইড সার্ভিসেস। সার্ভিস দেওয়ার মাধ্যমে যত টাকা আসছে সেটাই হচ্ছে তাদের রেভিনিউ। সো দিস ইজ এ এক্সাম্পল অফ সার্ভিস কোম্পানি। এখানে আমরা দেখলাম যে দিস ইজ দ্য রেভিনিউ হেডিং, আন্ডার দ্য রেভিনিউ হেডিং দিস ইজ সার্ভিস রেভিনিউ, যেটা কোম্পানি 2014 সালের সেপ্টেম্বর 30 তারিখ পর্যন্ত, যেটা আমরা সেপ্টেম্বরের 30-এ প্রিপেয়ার করছি, এই পর্যন্ত ওভার দ্য ইয়ার্স কোম্পানি সার্ভিস প্রোভাইড করছে $4,700। So this is the revenue, and you have to deduct the expenses, all of the expenses from revenue. তো এক্সপেন্সের আন্ডারে স্যালারি এক্সপেন্স হয়েছে, রেন্ট এক্সপেন্স, অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, সিকিউরিটিস এক্সপেন্স। টোটাল এক্সপেন্স 19,000, সরি 1,950 টাকা। সো আমরা যখন রেভিনিউ থেকে টোটাল এক্সপেন্স মাইনাস করব, উই গেট দ্য নেট ইনকাম। সো দিস ইজ দ্য বেসিক ফরম্যাট অফ ইনকাম স্টেটমেন্টস। আমরা তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে নেট ইনকাম কত হচ্ছে সেটা জানতে পারলাম। সেকেন্ড ওয়ান আমরা যেটা যেটা দেখছিলাম, ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট, যার মাধ্যমে আমরা বলছি যে মালিকের সত্ত্ব কত টাকা, হাউ মাচ ক্যাপিটাল ইজ ইনভেস্টেড বাই দ্য ওনার্স অ্যান্ড হাউ মাচ ক্যাপিটাল ক্যান বি ক্লেইমড বাই দ্য ওনার্স রাইট নাও, কত টাকা ক্লেইম করতে পারি বা তার সত্ত্ব কত আমাদের অর্গানাইজেশনে সেটা আমরা জানতে পারি ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টের মাধ্যমে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্টের প্রথমে হচ্ছে ওনার্স ক্যাপিটাল আসবে, যেটা September 1। ওনার্স ক্যাপিটাল, মালিক কত টাকা ক্যাপিটাল নিয়ে আসছিল, 0 টাকা ফর এক্সাম্পল বলছে September 1-এ। মালিক ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল, 15,000 টাকা। এন্ড নেট ইনকাম, যেটা হচ্ছে মালিকের, নেট ইনকাম তো মালিকেরই, তাই তো। সো ব্যবসা যে রান করছি, বিজনেস করছি, ইনকাম করছি, ইনকামটা ভোগ করবে মালিক। সো দ্যাট ইজ হোয়াই এটা ইনভেস্টমেন্টের সাথে যোগ হবে নেট ইনকামটা, 15,000 টাকা। সো অল টুগেদার ইট ইজ 17,750 টাকা। এইখান থেকে ইউ হ্যাভ টু ডিডাক্ট দ্য ড্রয়িংস। ড্রয়িংস মিনস যেটা মালিক উত্তোলন করছে মালিক ব্যবসাটি থেকে। সাপোজ হি ইজ উইথড্রন $1,300, তাহলে এটা মাইনাস যাবে যেহেতু সে উইথড্র করে নিছে। সো এইটা থেকে আমরা যখন উইথড্রনটা লেস করব, উইল গেট দ্য ওনার্স ক্যাপিটাল, নিট ওনার্স ক্যাপিটাল অর ক্লোজিং ওনার্স ক্যাপিটাল এট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার, যে আমাদের ওনার্স বা মালিকের সত্ত্ব মালিকের ক্যাপিটাল কত আমরা সেটা জানতে পারলাম, 16,450 টাকা, বাই দ্য হেল্প অফ ওনার্স সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট। সো দিস ইজ জাস্ট এ বেসিক প্রো ফর্মা। And after that, if you see the financial statements, এটা হচ্ছে আমাদের, this is the pro forma balance sheet, যেটা আমরা, যার মাধ্যমে আমরা বললাম যে আমরা জানতে পারি যে আমাদের অ্যাসেট কত টাকা আছে, লায়াবিলিটিস কত টাকা আছে। সো ফর এক্সাম্পল অ্যাসেটের আন্ডারে ক্যাশ, ক্যাশ ইজ অ্যাসেট। অ্যান্ড ইন দ্য লাস্ট ক্লাস আমি বারবার বলছিলাম ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেচার অফ দ্য অ্যাকাউন্টস, হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাসেট, হুইচ ওয়ান ইজ লায়াবিলিটি, সেটা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাজ ওয়েল।
এবং or to understand the nature of the accounts আমরা বইয়ের যে ফার্স্টে একটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস আছে সেটা দেখতে হবে। অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, so this is an asset, supplies, this is an asset, also equipment, this is an asset. So you have to add all of these assets, কত টাকা হয়েছে সবগুলো যোগ করে 18,000 and 50 টাকা। সো লাইবিলিটির ক্ষেত্রেও অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, দিস ইজ এ লাইবিলিটি। অনেক লাইবিলিটি থাকতে পারে একটা অর্গানাইজেশনের, লং টার্ম, শর্ট টার্ম লাইবিলিটি। ফর এক্সাম্পল নোটস পেয়েবল, ব্যাংক লোন, সো দিস আর দ্য লাইবিলিটিস। অ্যান্ড ওই যে আমরা বেসিক অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে দেখছিলাম ইকুয়াল টু এল প্লাস ওই, সো অ্যাসেট সাইডে 18,000 টাকা, আর এল প্লাস ওই লাইবিলিটিস প্লাস ওনার্স ইকুইটি মিলে হবে 18,000 টাকা, এই দুইটা মিলে। সো যদি দুই সাইড মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ঠিক আছে। এবং এই ব্যালেন্স শিটের মাধ্যমে বেসিক্যালি উই হ্যাভ or we got the idea regarding the financial performance of that company, এই কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্সটা কেমন। সো উই হ্যাভ লেস দ্যান 1 মিনিট, আমি আর একটা লিঙ্ক দিচ্ছি, আপনারা সেখানে জয়েন করুন, আমরা তারপরে সেখানে কন্টিনিউ করবো।